Tonight on First Tuesday. Sure, it's a scandal. It's 1989. This shouldn't happen. As the Iron Curtain opens at last, the Soviet Jews left in limbo, unwanted by the West. Good evening. In Malta this weekend, President Bush promised in due course to give back to the Soviet Union most favoured nation trading status. The US took it away 15 years ago as a protest against Soviet refusal to let Jews emigrate. Now Mr. Gorbachev is releasing a flood of Soviet Jews fleeing from discrimination at work and at school from a system which still makes them write Jew in their passports. Mr. Gorbachev's new openness has actually made it worse, say Jewish organisations, because groups in the USSR are now freer to express their traditional anti-Semitism. So the United States has scored a tremendous propaganda victory. The Jewish emigrants are free at last, free to be given a red carpet welcome to America. But is that quite how the story ends for Uncle Sam's Refuseniks? Guten Tag, österreichische Pass- und Zollkontrolle, Passport bitte. Sprechen Sie Deutsch? For over a year, there's been a quiet exodus from the Soviet Union, an unprecedented exodus of Jews fleeing persecution and growing anti-Semitism. Like persecuted Russian Christians, the Jews are allowed to leave only with an Israeli visa. The fiction which is sold to the rest of the Soviet people is that they all have relatives in Israel. The truth is that most have relatives in America. So, danke, Wiedersehen. From the Austrian border, the Soviets travel on to Italy and the American embassy in Rome. For 20 years, Washington has campaigned relentlessly for their right to come to the West, their plight the symbol of repression in President Reagan's evil empire. Anyone who could get out would be sure of a warm welcome in America. The price of leaving the Soviet Union is still high. They're stripped of their citizenship, stripped of everything they own, except for £90 and a few personal possessions.
Sarah Weinsweig, a doctor from Kiev, and her husband Leonid hope to join their daughter, who's already in America. Мы считаем себя беженцами, но мы об этом не жалеем. Мы еще ни одного раза с момента нашего отъезда не пожалели о том, что мы остались без дома, ну, по существу без ничего. Мы не жалеем. Я морально очень я доволен. Морально, что я наконец-то уехал туда, куда я хотел. Как вам сказать? Ну, мы почувствовали не очень много, но во всяком случае мы чувствуем себя раскованными. Понимаете? Вот казалось бы, все-таки мы же люди не молодые, мы привыкли к дому, к месту, к своим определенным распорядку. Тяжело было оторваться, не жалеем. Вот у меня ни разу не было чувства такого, что я жалею о том, что я это сделала. Пугает Владислав. Вот это вот эти. Владислав пугает. The Italian resort of La Dispoli is summer home for hundreds of Roman families escaping the sweltering heat of the capital. For the tourist, La Dispoli is a place for fun, a place to unwind, its black sands well known for their healing powers. But for others, La Dispoli's holiday apartments are like a prison. In recent months, thousands of Soviet Jews have become stranded here. As Gorbachev lets them out, America has started to turn them away, suddenly demanding proof of persecution. In the last year, some 6,000 have had their applications for refugee status rejected. Now they wait in limbo, ironic victims of one of American foreign policy's great successes. Стрит, улица. Вот can. Что ты see, видишь на улице? I can see a bus in the street. And can. Что видишь? Bus. Автобус. The street. Ilya Mirochnik is living in one room with his wife Tanya, their son, daughter-in-law, her mother, and their grandson Oleg. They left their home in Odessa to be reunited with their daughter Lara in New York. Ну, решение было, муж и дочка уехала в 87 году, поэтому мы тоже решили все поехать к ней, к дочке. И здесь застряли. Застряли уже как-нибудь, уже 9 месяцев. Вот. Мы когда уехали из Советского Союза, мне казалось, все. Уже, ну вот все плохое было позади уже. Нас ждет новая жизнь. И мы радовались жизни. Ну, знаете, как люди, как люди, которые ничего не имеют, как нищие люди, могут радоваться тому, что будет впереди. Ну, такие мы тут все. Мы все радовались новой жизни, которая нас ждет. Я почему это говорю, чтобы вы поняли, что такое отказ в консулате. Это крушение. Вот мы не знаем, в том-то и дело, что мы не знаем. После первого отказа, у нас же был первый отказ, потом второй отказ, это апелляция. А третий отказ уже, что по афидевитам. За что, почему, никто ничего не знает. Все возмущались, что наша семья получила отказ. Тем более, что дочь у нас там. Говорит, вы же едете воссоединяться. У вас же дочка там. Вы же воссоединяетесь, как же так вы получили отказ? Это непонятно, мы не знаем вообще. Значит, все люди, выезжающие из Советского Союза, никто не знал, что здесь будет такой капкан. Ну, никто же, люди выезжали, никто не знал. Абсолютно никто, что здесь происходит дележка. Никто не мог объяснить, что происходит. Никто.
Лучше мне квартиру дали. Мария. И люди едут. Или едут, сейчас мой кто-то что-то знает. Но они это не представляют. Вы понимаете как? Они не могут, пока человек это не шутит сам, он не знает, что другой может это ощутить. Вот поэтому люди так едут. Я думаю, если бы такое вот было бы, вот так люди ощущали, допустим, в Союзе, что такое, многие бы не ехали, может. Многие не ехали. Some cases are weaker than others. Some are much stronger than others. However, in the final analysis, we can't for certitude say which case is going to make it and which cases aren't. Zalotnitsky! Zalotnitsky! HIAS, the Hebrew Immigrant Aid Society, prepares all the refugee applications for the American Embassy. Daily, their volunteers face a growing queue of stateless Russians seeking help and advice. Their caseload has expanded dramatically to over 7,000 cases a month. The HIAS workers find little consistency in what the Americans accept as proof of persecution. Despite all their efforts, the refusal rate has risen to over 20%. They suspect the US must be operating a secret quota system. There is a thread of arbitrariness running throughout the decision process. There had to be some different way to deal with an explosion of people than starting to reject them if these people were eligible. It was not thought out. There are two facets of refugee acceptance. One, that you prove to the officer that you have been persecuted because of race, religion, national origin, a member of a particular political group, etc., or that you have a well-founded fear of persecution. I firmly believe that by dint of being a Jew in the Soviet Union, you have a well-founded fear of persecution. Очень трудно быть евреем в России. Я имею в виду евреем не только по графе в паспорте, но и потому, что ты в душе чувствуешь. Еврей чувствует, он настолько свыкается с тем, что он неполноценный человек, что считает это нормальным явлением. Это самое страшное. Если его не приняли в институт, он знает почему, при равных прочих условиях. Если его не приняли на работу, он тоже знает почему. Но самое страшное заключается в том, что он считает, что так должно быть. Radek Tulchinsky is a computer scientist. He arrived in Italy 5 months ago with his wife Ludmila, who was a language teacher in Vilnius, the capital of Lithuania. They came here with their daughter Lena and Ludmila's parents, believing in the US promise of a safe haven. Their application was rejected. 5 months later, they're still waiting for a second hearing, still hoping America will keep its promise. Я считаю, что я бежала из России для того, чтобы стать тем, кем я считаю себя, чтобы стать еврейкой. Я хочу, чтобы мои дети говорили на еврейском языке, чтобы она могла посещать синагогу. Во-вторых, я хочу просто спокойствия. Я не хочу водить ее за ручку в школу и куда-то в другое место, потому что я боюсь, что ее что-то с ней сделают. Уже был случай с ножом, после которого мы не могли очухаться, и отец попал в больницу, и она тряслась вся, боялась выйти на улицу. Это страх в первую очередь. Та перестройка, которая ведется сейчас в России, дала ощутимые перемены, я считаю, исключительно во внешнеполитических делах. А вот что касается внутриполитических проблем, то они не уменьшились, они увеличились. И, как вы знаете, в первую очередь это проблема национальная. Мы жили в Литве. И, к примеру, лозунг на митинге в октябре месяце на главной площади, на площади Гедеминоса: «Литва литовцам, поляки в Польшу, жиды в крематории», значит, нам лучшее место не нашли.
Я уже говорил об этом. Мои родители, вот родители жены, они просто были в ужасе. Когда мы ехали, не зная, где мы будем жить, на какие средства мы будем жить, нам было это безразлично, у нас была главная задача – оттуда уехать. Если вы знаете другое определение, кто есть беженцы? When people first began coming out of the Soviet Union, we had very small numbers, and everyone was approved. It is a misnomer to say that there was ever a presumption of approval for everyone coming out of the Soviet Union. Everyone coming out of the Soviet Union in the early years was indeed a refugee. The dissidents, the Refuseniks, and so forth, and anybody would agree, I think, that those people were definitely refugees. Now that we're into the tens of thousands, our same policies don't work so well when there are huge numbers instead of 737, which was just 4 or 5 years ago. What makes this so hard and why everyone is so interested in it is finding the level of the number of people who need the protection of another country. Леонид, какова ваша дата рождения? 13 июня 1923 года. Сара? 19-9 сентября 24 года. At the American Joint Distribution Committee, known as the Joint, the new arrivals receive a basic allowance to cover the cost of their board and lodging while they wait in Ladispoli. The Joint also provides social and educational facilities. Although the American government supplies some funding, the Joint is struggling to cope. In terms of gross cost to our organization, we estimate it will be about $54 million during 1989. Financially, we have taken a bit of a beating. It's now the middle of September, and we are already running a deficit, an organizational deficit of something like $18 million. Пособие получается только после обеда с 3 до 4. We, in fact, were obliged to reduce the per capita allowance to migrants. At one point, the allowance was about $10 a day. We reduced it to $6 a day. What has really hit us hard is the cost of having to sustain the rejected cases. Because once a Soviet Jew is rejected for refugee status, the cost of his or her keep is met entirely by Jewish communal funding through our organization. Refugee Alley, the center of Refusnik life in Ladispoli. The emigres come here hoping to find accommodation. The cost of one room for a whole family in a shared apartment is high, often higher than the weekly allowance from the Joint. So the emigres turn to selling. The alley has become a marketplace for their few remaining possessions. 99% людей, которые сейчас торгуют на базаре, никогда торговлей как таковой в Союзе не занимались. Рейган, Горбачев. Иногда прибегает полиция и отбирает или товар, или людей. Если написано, если Joint узнает о том, что это имеет место, вы будете сняты с пособия. Поэтому, конечно, над людьми давляет страх, но у них нет выхода. У них нет выхода. В пособие уже дважды урезали. Знаете, когда мы приехали сюда в марте, стоимость квартиры была в 2 раза меньше, чем сейчас. Сейчас очень тяжело. Материально очень тяжело. Буквально приходится экономить каждую сотню лир. Механический, электрический, там ничего нет, да? Нет, это только механический. Да не арестуют вас КГБ, что вы волнуетесь? Все уже.
With no money, but plenty of time on their hands, the Refuseniks provide a missionary's dream audience. And in Ladispoli, there's no shortage of competing visions on offer. Good evening. Hi. One of the main differences between the United States and the Soviet Union, as we all know, is shopping practices, going into a store, being able to buy whatever we want, and banking. One of the first things an interested, concerned consumer, the first thing that they do is look in newspapers and magazines and find coupons in advertisements, okay? Now, you might think that, who cares in America? Everybody's got money. You don't need to worry about buying something for less money. But even the richest people are concerned about saving money. The richer the people usually, the more concerned they are about saving money because they realize how much... Не знаешь, куда деть. И уже читаешь книгу, уже и английский слушаешь, уже смотришь там и так, все равно надоедает все это. Вы понимаете, что места не находились. Вы выехали из России, потому что вы евреи, и за это вам Всевышний помог. Здесь теперь центр евреев, которым, к сожалению, не было возможности изучать нашу еврейскую религию, идти по дороге нашей Торы. А мы здесь, посланцы, Либавицкой Ребе Шелита, для того, чтобы изучать вас, нашу святую Тору. Это ужасно, вы понимаете, это нельзя столько отдыхать. Люди не хотят утром просыпаться, потому что новый день нам ничего не несет. Это очень тяжело, когда ничего не ждешь. Have you been to the church here? Yes. And do you know anything about Christian religion? A little. I'll tell you in few words. You know that Jesus was Jew. His mother was Jew. But nobody believed that he was God's son. Nobody believed. That's why they killed him. Очень тяжело ждать. Можно ждать 10 месяцев. Можно ждать 20 месяцев. Если ты будешь уверен, что у тебя есть какая-то перспектива. А хуже всего, что мы не чувствуем этой перспективы. Мы не знаем, что с нами будет. Пока я могу вам сказать, что мы будем делать. Мы будем ждать.
After 9 months of rejection, a mixed blessing for Vilja Mirochnik. He's heard that he and his wife have suddenly, inexplicably, been granted refugee visas for the United States. But just as inexplicably, their son Sasha and his family have not. In search of final confirmation, he makes his way to Ladispoli's center of news and information. Here at 7:30 every evening, hundreds of émigrés gather anxiously, hoping that tonight will bring news of their case from the highest postman. Each name read out, each slip of paper, may mean a decision on which a family's whole future will depend. Мусак Валерий. Есть Мусак? Елена. Заславский Юрий. Винер Александр. Ребята, если можно, отойдите за спину, пожалуйста. Трейдер Александр. Есть? Козин Лейзер. Розман Ласпеция. Так, транспорт, господа. Все на завтра. На 9:00. С визами, с оригиналами в транспорт. The moment Vilja and his grandson have been waiting for. If Vilja Mirochnik's name is on the postman's list, he and his wife will soon be leaving Ladispoli. Горбатюк Анатолий. Трахьяну Талла. Марголина Мария. Мирошник Вилия. Райтбург Евгений. Скульский Исаак. Зейтлин Дмитрий. Владимирский Даниил. Юдин Роман. Это было на 11. На 2 часа. Клейман Леонард. Липкин Владимир. Кругляк Борис. Макагон Лев. Мальцев Михаил. Трейгер Александр. Валер Игорь. Заксас Моисей. Все, господа, подойдите расписаться. Да. Так, на 11 часов, да? ТРП 64. Немировского? Нет, по-моему. ТРП Лазер Ребята, я не 64. помню так. Вы же 102 повестки сегодня. Пойди запомни. Так, что такое? Не расписали, что ли? Ну, конечно. За транспорт расписаться, да? Да. Пожалуйста. Так, вот я расписался. Все, это на 9, что ли? На 9, пожалуйста. На 11. С той стороны сейчас подойдем? Нет, пока нельзя. Ну, сказать, что мы спокойно, конечно, мы не можем. Хоть мы стараемся не встречаться вот с этой массой людей, с отказниками, потому что это очень портит настроение и состояние. Не хочу я никого видеть, потому что у каждого своя судьба. Но общая здесь обстановка в Ладисполе очень накаленная, очень напряженная и очень тяжелая. Потому что люди действительно в отчаянном положении. Владисполь очень хороший город, чудесный курорт. И было бы очень хорошо проводить здесь не эмиграцию, а курортную. Проводить, значит, время отдыха. Я не знаю, какая у меня и у моей семьи будет судьба, но я вижу людей, которые здесь страшно мучаются. Я считаю, что это крайне несправедливо. И самое главное, что так, насколько с ними говоришь, даже не знаешь, почему они так мучают. Допустим, если бы даже знать вот причины отказа, никто их не знает. Это какая-то лотерея получается, самая настоящая. А так нельзя играть судьбами людей, я считаю. Я считаю, что это нехорошо. Противоречит гуманным нормам всяким. Должно быть сказано однозначно. Если, значит, нельзя, значит, нельзя. Люди будут принимать другие решения. Но так делать нельзя. Во всяком случае, еще мысли о том, чтобы вернуться или пожалеть о том, что мы содеяли, у нас пока еще нет. Да и не будет. Может быть, и не будет, но если так оно будет тянуться, кто его знает. Оно порождает всякие, понимаете, отрицательные эмоции. Это же естественно. Мы же люди. Спать я стала хуже. Я просыпаюсь ночью и начинаю думать, что же будет. И
там бываешь, и слышишь все эти тысячи всяких, сотни рассказов о различных вариантах отказов, непонятных совершенно. Кто его знает, что будет с нами. Норочка, здравствуй, родная. Мама, так что не звонила все время? Что ты, моя родная? Ну что? Ну если они позвонили, они же, Саша все время звонит из Рима. Ты понимаешь? Любонька. Я хотела с тобой говорить. Не плачь, родная, не плачь. Не надо, мамочка, вот мы уже встретимся. 21 на 22 мы выезжаем. Мама, нам еще не сказали, каким рейсом. Каким рейсом, Любенька? Да. Я даже не знаю, как тебе сказать. Я тоже не знаю. В 2 часа приходит туда он. В 2 часа он прилетает. В 2 часа, мамочка. Что же будет с Сашей? С Сашей? Я даже не знаю. Что... Ну, может быть, они сейчас тоже получат. Может быть. Больше не буду. Мама, ты себе не представляешь, все такие счастливые. Да, мамонька. А? Да. Ой. А где дети? Мы не верим, мне не верится просто. Я приеду, Лорочка. Папа берет трубочку. Давай. Все, Лорочка, пока. Папочка. Да. Ты приедешь сюда, я тебя поведу в зоомагазин. Хорошо, в зоомагазин, да? Да. Ну хорошо, пока. Бай-бай. Пока. As her parents-in-law finalize their travel plans, Isabella learns that her allowance and that of 250 other families is to be cut off by the joint. They have only 2 options: a limbo status in America with no chance of citizenship and for which they must anyway find a financial sponsor for life, or Israel, a country eager to welcome every Soviet Jew. For these families, many with relatives already in America, neither option is bearable. Мы выехали из Советского Союза по израильской визе, потому что это был единственный способ выехать из Советского Союза. У каждого из нас в визе написано «Израиль СУ», что обозначает «страна условно». И таким образом это не значит, что мы туда обязаны ехать. Поэтому ссылки Хиаса на то, что мы обязаны ехать в Израиль, противозаконны. Это первое. Теперь Джойнт, воспользовавшись нашим доверием и привезя нас сюда, в Италию, грозит бросить многих из нас на произвол судьбы, лишая пособия. То есть люди оказываются фактически на улице, без средств к существованию. И что, какое преследование? Я как мать прошу вас, умоляю, у нас уже больше сил нет. Нет уже ждать и терпеть, и что нам делать, какие меры принять. Мы как прокаженные ходим, я не знаю, за какие преступления нас здесь так нас посадили в такой отказ. Basically, the United States government provides care and maintenance for 75 days. After rejection, no government funding is provided at all. And we've been keeping some of the migrants for as long as 3 months, 4 months, even 5 months after rejection. And we reached a point where, when we considered an application for refugee status was no longer viable in the eyes of the Immigration and Naturalization Service, we began to cut off a limited number of families. Я хочу сказать только, тут нас привезли сюда, бьют и плакать не дают. Ведь я приехала сюда с семьей 7 человек, осталась одна. В Союзе у меня остались 2 сына, а здесь я скитаюсь по Ладисполе одна. Где-то подбираюсь, я себе зарабатываю 7 мили на пропитание. Когда я обратилась к Джой, то есть к Сахнута, чтобы помочь мне хотя бы увезти в Израиль, то Сахнут мне тоже отказал в этом. Я не знаю, как мне дальше существовать и где мне дальше деваться. Я просто не знаю, обращаюсь, не знаю кому, и никто мне руку помощи не подает. Я плачу за квартиру 190, а получаю 180. Как дальше жить и что дальше делать, я даже не понимаю.
people are not being cut off because of a shortage of funds. People are being cut off because it is folly to, what are we supplying funds for? For a case which is hopeless? Doesn't make sense. And we are giving people options. The state of Israel is a viable option. For those of you who do not know me, my name is Jonathan Davis, and I immigrated to Israel from California 20 years ago. With Refuseniks discouraged by Soviet stories of war and unemployment in Israel, emissaries from there have to work hard to persuade them even to listen. First of all, I think the attitude of people from Israel like me who come here should not be that we are very angry with those people who do not go to Israel. We would like to see many of you in Israel, but we realize that everybody has the right to choose where they wish to live, and I am very much against forcing anyone to live in my country, in Israel. Israel is interested in Soviet Jewry. And if my dream could come true, all Soviet Jews would come to Israel. Why? Because I think Israel could be a much better place to live with more people. Because I think Israel could be a real economic powerhouse if it had more manpower. And because I think, primarily, these Soviet Jews would be much better off in Israel than they would in the United States of America, where I come from. There are two projects which I will discuss with you tonight. One is a project in the town of Ra'anana, not far from Tel Aviv, where we already have 8 families from the Soviet Union who have settled there in the last 2 weeks. The project in Ra'anana is the following. You get off of the airplane at Ben Gurion Airport. You are sent to a furnished apartment which you have rent-free for a full year. It's what we call individualized absorption in Israel. We even see to it that there's food in the refrigerator in the evening when the family comes to the apartment on the first day. У меня появилось к Израилю не к стране и не к народу, а к официальным властям чувство какой-то неприязни. Оно связано с тем, какими методами пытаются израильские власти в лице Сахнута буквально вытолкнуть людей, желающих уехать не в Израиль. Всякими методами. Вытолкнуть их в Израиль. Я этого не принимаю. Я все-таки считаю, что я в свободной стране. И хоть первый раз в жизни я попытался сделать выбор самостоятельно, и мне не дают этого делать. Вот очень часто нам задают вопрос, почему вы не едете в Израиль? Ну, для нашей семьи этот вопрос решился именно так. Мы едем в Америку. Если бы у мужа родителей дочь была в Израиле, они бы поехали в Израиль. Все пригодится. Безусловно, Израиль хочет, чтобы молодые, здоровые, сильные ехали к ним. Но нужно согласовываться с мнением людей. Ведь не можно делить людей. Подожди, я сам. I don't think all Soviet Jews leaving the Soviet Union should go to Israel. Certainly our entire refugee system is based on family reunification, so that no one should be denied the right to be reunited with their family in the United States when they meet the refugee definition. You know, to many people, this is still the land of milk and honey. The stereotype of the United States is out there as the bastion of freedom and opportunity. And what a wonderful, wonderful reputation to have. But the United States cannot take all of the refugees there are in the world who deserve resettlement. We're playing lifeboat. You know the lifeboat game. You have a lifeboat that can take 15 people, okay? 20 are in the lifeboat. What are you going to do? Are you going to have 20 people? Or are you going to get rid of 5? That's highly dramatic analogy, I admit. But the analogy
is sound and not sound, we still get 15. Kraslavsky, Vitaly. Well, this is the American visa. You keep it in this bag, right? Don't open it till you get there. Just give it to the immigration officer. Uh-huh. Next, Mirchink, Vilya. Okay, here's your American visa. That's you. Don't open it. Just give it to the immigration officer. Okay, thank you. Предъявляя вот в Штатах, вот это все. Ты очень красиво получилась. Бибизяна, это не ты, по-моему, ты видишь. Ой, какие вы красивые. Да? Ну, наверное, все-таки что-то было. Наверное, какое-то внутреннее напряжение есть в каждом человеке, что даже родители есть родители, это вполне естественно. Но все равно закрадывается в голову мысль. Родители получают, а мы не получаем. Почему? Ну почему так? Я даже не знаю, что вам ответить. Как действовать? Мы очень... Это наше счастье. Еще раз вам скажу, что родители получили добро. Это и наше счастье, и наша надежда на то, что мы тоже получим. Но вы поймите, что когда полкомнаты уезжает, а полкомнаты остаются, люди, мы только люди. Просто тяжело и очень обидно. Мы хотели ехать все вместе. За что нас делят? Почему нас делят? Мы все вместе. Зачем нас нужно делить на части? Вот все, что я могу вам сказать. Это очень больно и очень обидно. Solo un bagaggio. 2, 3, 1, 2, 3, 4. Allora lui 4. Verrà imbarcato attraverso l'uscita 34. TWA informs all passengers leaving to New York by flight 841. The flight will be boarded through gate number 34. Я думаю о детях еще. Что не остались, а мы уезжаем. Какой радость? Радость то, что мы едем к дочке. Не радость то, что здесь остается сын. Внук остается, невестка, свахов все остаются здесь. Радости мало. Но все равно, у меня нет радости. У меня разбитое сердце. Я знаю, сколько их могут еще держать. Должны быть 9 месяцев быть вместе, и все вместе, консул и отказы, и все. И после всего. Мы уезжаем, они остаются. Мечтали, мы все время мечтали уже скорее попасть в Америку. Но мы мечтали всей семьей, все вместе попасть, а нас разделили. Получилась дележка. Родители уезжают, а дети остаются. Сегодня у них будет тяжелый день. Ну, Саша.
что ты плачешь? Ну? A scandal? I think it's a scandal. I think it's a scandal. Sure. It's a bona fide scandal without saying who is right or who's wrong. I mean, the people are threatening a hunger strike. It's a scandal for the government of Italy, which has only been generous. It's a scandal for the INS. It's a scandal for Hayes. It's a scandal for Joint. It's a scandal for the client. Sure, it's a scandal. It's 1989. This shouldn't happen. Нет. Наши надежды не изменились. Мы надеялись только на одно, что мы приедем, будем работать, будем спокойно жить, не думая о нашем паспорте. У меня не изменились мои надежды. Я хочу приехать в Америку, хочу работать. Все. Никогда не думать о том, что мой сын не поступит в институт из-за того, что он еврей. Или его не примут в университет из-за того, что он еврей. Или он придет на работу и ему скажет: для вас нет места, вы еврей. Я не хочу, чтобы мой сын столкнулся в жизни с тем, с чем столкнулась я. Не хочу. Я себя, Виталий, чувствую точно так же, как и в России. То есть человеком, который ничем, я имею в виду правами человеческими, не обладает. Если не хватает денег, скажите: у нас не хватает денег, и поэтому мы вас в Штаты пустить не можем. Если это политическая акция, объясните, почему мы беженцы, или мы не беженцы, а кто-то беженцы. Я просто хочу объяснить вам, что не может быть деления эмигрантов, евреев, эмигрантов из России на беженцев и не беженцев. Или мы все беженцы, или мы все не беженцы. Ну, я считаю, что у нас есть все основания получить тот статус беженцев для Америки. Потому что у нас есть данные, которые мы показали там в ХИАСе и прочее. Но как можно чувствовать уверенным, когда в таком положении находятся очень многие люди? Но это, для нас это будет трагедия, потому что если бы у нас не было дочки в Америке, то тогда бы, конечно, это может быть легче. Но так как у нас там дочь, мы стремимся воссоединиться с семьей дочери, собственно, мы на это и надеемся. А если... Ну, в общем, даже об этом даже страшно говорить я не хочу. Бонасейра, господа эмигранты, нам отныне другие проблемы даны. Переклички, открытие виз и гаранты. Кто в отказе с прошедшей весны? Теренское море, как будто не горе, но в 100-й раз к нам почта приходит, кого-то находит опять отказ. И после гонений, тревог и волнений всему вопреки должны здесь остаться, чтоб впредь называться отказники. На фонтане время мы коротаем и смеемся, хотя это тоже старо. Лишь ночами лежим и судьбу проклинаем, и все шепчем: о Боже, пошли нам добро. Теренское море, как будто не горе, но в 100-й раз
К нам почта приходит, кого-то находит опять отказ. И после гонений, тревог и волнений всему вопреки должны здесь остаться, чтоб впредь называться отказники. Должны здесь остаться, чтоб впредь называться отказники. Должны здесь остаться, чтоб впредь называться отказники. But there was a happier ending for our particular Refuseniks. Adverse publicity forced a United States review of all the rejected people in Ledispoli. Our 3 families are now with their relatives in America. So why do the United States immigration authorities relent, even if temporarily? Well, we don't know. All we do know is that 8,500 Soviet Jews are arriving in Italy every month now, and that the refusal rate is rising once again. Until next month, good night.